قائدین تک عوام کا سمندر تھا جو کہ ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں یہ کارساز کا مقام ہے، اور یہ وہ سامنے وہ برج ہے جہاں 12:02 پہ 2 بم دھماکے کیے گئے دہشت گردوں کی جانب سے، اور جس میں ہمارے 165 سے زائد جن کے نام یا پیچھے یادگار پہ موجود ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اور 600 سے زائد ہمارے ساتھی کارکن جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے تھے، اور اس میں کئی لوگ بم دھماکے کے باعث اپاہج ہو گئے، کسی کی کوئی ٹانگ سے محتاج ہوا، کوئی ہاتھوں سے محتاج ہوا، لیکن ان کا جذبہ بہت بلند تھا اور بلند ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان سارے شہداء کی یادگار یہاں کارساز پہ بنائی گئی ہے آج جہاں موجود ہیں، اور آج ان کی یاد میں ان کی اصالہ ثواب کے لیے یہاں قرآن خوانی کی گئی ہے اور دعا کی گئی ہے۔ اور کل 18 اکتوبر کو شہداء کارساز کی یاد میں ایک تاریخی اپنا تعزیتی اجتماع جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے کل بلاول ہاؤس پر، جس سے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب خطاب کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں کراچی بھر سے ہمارے پارٹی کے کارکنان اپنے شہداء کارساز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں جمع ہوں گے، اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب اس سے خطاب کریں گے۔ 3 بجے کا وقت ہے، 3 بجے کا وقت دیا گیا ہے، جس میں ساتوں اضلاع سے سٹی ایریا کے جلوس، خواتین کے جلوس، لیبر بیورو کے، یوتھ کے، خواتین کے، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، اضلاع کے تمام ذیلی تنظیموں کے جلوس وہاں پہنچیں گے، اور جس کا اہتمام پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن نے وہاں کیا ہے، اور کل انشاءاللہ ایک شاندار اور بہترین اجتماع اور ان کی یاد میں وہ پروگرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ بات کریں، ٹھیک ہے، کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو کوئی سوال کر لیں۔ 18 اکتوبر کو 16 سال یہاں پر موجود اکثر کارکنان کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہوا کہ اب تک ان کے لواحقین کو انصاف نہیں ملا، انصاف میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ میں صرف کچھ چیزیں آپ کو یاد کراؤں گا۔ یہ سوال ہر یوم شہادت کے موقع پر سامنے آتا ہے، لیکن جب یہاں 18 اکتوبر 2007 کو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں اپوزیشن میں تھی، اور ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ 18 اکتوبر کو بھی نشانہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، لیکن اس دن وہ محفوظ رہیں، لیکن پھر 27 دسمبر کو پنڈی میں گئے، ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ دونوں واقعات جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور جو قوتیں 18 اکتوبر کے واقعے میں ملوث ہیں انہی قوتوں نے 27 دسمبر کو محترمہ کو شہید بھی کیا تھا۔ یہاں جب واقعہ ہوا تو ایف آئی آر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں کاٹی گئی، جو وکٹم تھے، جو مدعی تھے، جن کے کارکن جاں بحق ہوئے تھے، قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، انہیں ایف آئی آر درج کرنے کے حق سے بھی محروم کیا گیا۔ اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کٹوائی، پیپلز پارٹی کو اپنی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے عدالتوں میں جانا پڑا۔ ایک عدالت سے فیصلہ ہمارے حق میں آیا، اس وقت کی حکومت نے اس کے خلاف اپیل کی، اور اس دوران میں جو موقع پر شہادتیں موجود تھیں وہ ساری کی ساری مٹا دی گئی۔ یہی بالکل سیم سچویشن 27 دسمبر کو ہوئی، جب محترمہ شہید کا واقعہ ہوا تو وہاں پر بھی پانی سے دھو دیا گیا جائے شہادت کو، اور تمام نشانیاں اور جو شواہد تھے وہ مٹا دیے گئے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی، ہم نے بین الاقوامی اداروں سے ان تمام دہشت گردی کے واقعات کی تحقیقات بھی کروائی، یونائٹڈ نیشن سے تحقیقات کروائی، اور کچھ لوگ ان واقعات میں جو ملوث تھے وہ گرفتار ہوئے۔ کچھ لوگ ڈرون اٹیکس میں مختلف واقعات میں ہلاک ہوئے۔ چالان جو پیش کیا گیا اس میں جنرل پرویز مشرف کا نام بھی موجود تھا۔ اب جب مقدمہ عدالت میں چلا جائے تو عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ انصاف کریں۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ان دہشت گردی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو عدالتوں نے رہا کیا ہے، اور اس رہائی کے فیصلے کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی اپیلیں جو ہیں وہ عدالتوں میں پینڈنگ ہیں۔ ہم نے اس پر بھی مذمت احتجاج کیا تھا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک جگہ جہاں 250 کے قریب ہمارے کارکن شہید ہوئے، پھر دوسری جگہ پنڈی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی ہماری عظیم لیڈر جو ہے شہید ہوئیں، لیکن ان دونوں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہم پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ سوال جو ہے اس عدالت سے کیا جانا چاہیے جس نے
उन दहशत गर्दों को छोड़ा। ये सवाल उस वक्त की हुकूमतों से किया जाना चाहिए जिन्होंने जाए जो दहशत गर्दी का वाक़या जहाँ हुआ वहाँ शहादतें मिटा दी थी, और उन अदालतों से भी किया जाना चाहिए जिन्होंने चालान में नामजद जो मुलजिम थे उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई फैसले नहीं दिए और उनको शायद किसी तरह की प्रोटेक्शन वो देते रहे। अच्छा, एक मैं बताऊं आपको कि आपको मालूम है कि उस दिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का काफिला चला था तो ये स्ट्रीट लाइट जो थी वो बंद कर दी गई थी और सारे शारे फैसल पे अंधेरा था। और जब हम इसकी एफआईआर के लिए बादराबाद थाने पहुंचे तो वहाँ से SHO भी भाग गया, ड्यूटी ऑफिसर भी भाग गया, हेड मास्टर कोई ये बादराबाद थाने में जब सूबाई पार्टी की क़यादत कायम अली शाह साहब की सरबराही में तो कोई नहीं था। और दूसरी बात बताऊं कि शहीद गनी और मैं उस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद थे जब वहाँ जख्मी और शहीद लाए जा रहे थे। वहाँ का मेडिकल लीगो ऑफिसर को भगा दिया गया था, वो MLO देने को तैयार नहीं था। तो इतनी ज़्यादती की गई और ये पूरा जैसे शहीद ने बताया कि पूरा एरिया जो था वॉश आउट कर दिया गया था, यहाँ से सारे शवाज मिटा दिए गए थे। और आपको मालूम है कि जब ये 165 से ज़्यादा लोग शहीद हुए तो ये पूरी सड़क रंगीन हो गई थी खून से और ये जख्मियों से, ये सूरत हाल थी यहाँ से। और रात ही रात ये सारे के सारे फायर ब्रिगेड के जरिए सारी सड़कें धो दी गई थी, सफाई कर दी गई थी, ऐसा कर दिया गया था कि जैसे यहाँ पे कोई वाक़या नहीं हुआ। अच्छा जी, सर, मेरा सवाल ये है कि शहीद मोहतरमा ने खुद इस वाक़े के बारे में एक खत लिखा था और उस खत में FIR तो नहीं कटी थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने 4 लोगों को भी नामिनेट किया था जिनमें परवेज़ इलाही भी शरीक था। फिर बाद में वो आपके इत्तेहादी भी बने। तो ये इस LBA को कैसे देखते हैं कि जो मोहतरमा या शोधा के वाक़यात में मुलविस लोग हैं उनको फिर आप हुकूमतों में भी शामिल करते हैं? देखें, थोड़ा सा आपके अल्फाज मैं मुख्तलिफ अंदाज में करूँगा। मोहतरमा की शहादत से पहले ये ख़त लिखा गया था, तो ये कहता है कि वो उसमें मुलविस थे, वो तो बात की बात थी। उन्होंने इस शक का इज़हार किया था कि अगर कोई वाक़या ऐसा हो जाए तो ये 4 अफराद उसमें मुलविस होंगे। पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो इसकी एक जामे तहकीकात हुई और उन अफराद से भी तहकीकात की गई थी। अब अगर किसी के ऊपर कोई साबित नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि हमें ये हक पहुँचता है कि हम जो है किसी को कहेंगे तुम इस वाक़े में थे। लेकिन उस जो ख़त की रोशनी में जिन लोगों के नाम थे उनसे तहकीकात ज़रूर की गई थी और तहकीकात में शामिल हुए थे। अच्छा, सईद गनी साहब, आपने कहा कि चलान में मुशर्रफ का भी नाम था, आपकी हुकूमत थी, क्या मजबूरी थी, क्यों नहीं पकड़ पाए, क्यों नहीं उनसे तफ्तीश? क्या बात? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़रूर थी लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब नहीं थे और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। और मैं ये समझता हूँ कि वो उस वक्त की अदालत की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस किस्म के इकदाम उठा के लोगों को गिरफ्तार करवाते। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है, मैं तो उससे भी आगे जा रहा हूँ ना कि एक तो शख्स चले वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जो गिरफ्तार थे लोग उनको भी अदालतों ने रिहा कर दिया है, जो मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल अफसोस बात है। इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो, चाहे ऊपर पे उसको पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद भी अदालत ने उसको रिलीज़ कर दिया। तो मेरा ख्याल ये सवाल जो है हमारे अदालती निज़ाम से ज़्यादा बनता है, जिसने आज तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कत्ल का रेफरेंस है वो अदालत में पड़ा है, वो चलाने का टाइम नहीं है उनके पास। ये बताइए सईद भाई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज से 16 साल पहले पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आई थी और उसी के नतीजे में उन्हें शहीद कर दिया गया। सरकार कह रही है कि हम 2-3 माह के लिए थोड़ी आए, आपको मजा चखाने के लिए आए हैं, तो आप इस गैर हुकूमत का मजा चखेंगे या जमहूरियत के लिए फिर सड़कों पर आएंगे? ये जो बयान आपने दिया है मुझे नहीं पता किस केयर टेकर वजीर ने या प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर ने कहा, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन मेरा ख्याल है कि कभी कभी ये जो कुछ मिनिस्टर्स हैं वो जब अपनी बात करते हैं तो उसमें तस्वीर देते हैं कि शायद वो कोई इस मुल्क के सारे बिगाड़ ठीक करने आए। लेकिन मैंने दोपहर में भी कहा था आप इनको मशवरा दें और बताएं कभी अगर वो कुछ लाइन क्रॉस करने लगे कि आपका काम सिर्फ यहाँ इंतखाबात करवाना है, बाकी इस मुल्क के मसाइल का जो मुंतखब हुकूमत आएगी वही करेगी। ये डिलीवर भी कर रहे हैं, जो गरा सड़क जो है वो 40 रुपए के पेट्रोल की मसनूआत में कमी भी लाई है और 16 साल बाद जो शहीदों ने जो कुर्बानी बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, वो काकर साहब ने करवाई है। आपको मानो यार।